श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाहं सस्तनोभिः दशेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्नेयनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इस्तान्ते नम भुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीन् धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिप्योषा जिष्णो रथे स्थाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तथात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम नमस्ते। Beautiful. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om Suklam Baradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye Ajajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham Anikadam Tam Bhaktanam Ekadam Tam Upasmahe Gnananandamayam Devam Nirmalaspatikakritim आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं नौमि नारायणं हरिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यः त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. So today is an auspicious day, the Ekadasi of the Kartika Masam, and where we have
opportunity to sit and think about Durga Parameswari, who is Bhavani, who is Sarvani, who is Durga Ambika, the executive head, the war goddess, expert in the warfare, and such kind of goddess. And in this, actually, the entirety of Devi is everywhere. But in Markandeya Puranam, somehow Markandeya Maharshi is a Chiranjeevi and highly lucky that some 700 slokas from his Purana have been drawn out and Saptasati with the title, and that has become highly popular because Amma Durga Parameswari is looking after the all beings born on the land and trying to put down the evil, trying to put down the problems and see that the people would have a easy life. Therefore, she is said to be one who will be able to put out Durga, Durgartinasini. She got the compliment or Kirti that Arti, everybody will be having Chota Mota. But when the Arti becomes a Durga, that is chronic diabetics, chronic tuberculosis, chronic pain, chronic the cancer, all these are Vishajwaras. Even them also she will be able to put out. So that's why, because the goddess is only there to try to help people to get rid of the papa karma and also add to the soul the punya karma, the atma, and then try to get to some kind of betterment. Tam Durgam Saranamaham Prapajye Sutarasitarase Namaha Karma Phale Shujushtam Durgam Devim Sharanamaham Prapadye. So you observe that she has got to be approached by all people, however it is, because the human life is brittle. Human life is not strong wall. So the older the wall requires more attachment and repairs. So తెలుగు తెలుసా పాత గోడకు ఆశ ఎక్కువ దే యూస్ టు సే ఎంత పూసినా కూడా కలర్ రాదు గ్లో రాదు సో అలా పూసుకుంటూ కూర్చోవడమే గోడలకి అలాగా మన జన్మ కూడా ఈవెన్ జన్మ కూడా కర్మబద్ధము పాపబద్ధము but according as the commensuration or measure of the punya papas we are all enjoying or suffering and all that. But when we do karma, we are not at all worried. Consciously, people are not worried. That's unfortunate thing we have to note down because we do the karma. Papam చేసేటప్పుడు పుణ్యం చేసేటప్పుడు we don't know what is karma, what is punya karma or papa karma we are doing. Therefore, the department of interviewing and then selecting is the department of Lalita Parameswari, Mahadevi, Durga Parameswari, Punya Punya Vivardhini, Punya Prada, Punya Punya Phalaprada. So she is a Punya Punya Phalaprada. Punya Punya Phalam means meter reading. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಮೀಟರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ KEB ಆಗಲಿ BWSSB ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಪ್ರೆಷರು ಲಿವರ್ ಪ್ರೆಷರು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ಇವೆಲ್ಲ there are gadgets which we are creating or we are inventing and see that to measure any and everything we have got equipment, electronic equipments, machinery is there. These days what you know the doctors will simply send you to the electronic apparatus. ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ಸು ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನು ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ
ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಇಟ್, ಚಂಡೀ ಕವಚಂ. Then we should have the argala also. After having had that, you must have argala, the crowbar. And afterwards, you must have the kilakam, the kili, to open up the grace of Parameswari. And then we enter into the charitams of Devi, so that Devi will be highly Gora. And she is Durga, Gora, Atighora, Mahaghora, and also she is known for Hasa, Mandahasa, Vikatahasa, Attahasa, Vikatattahasa, oh God. So that's why Durga Parameswari is a total personality representing the emotions A to Z. In fact, there are some lectures, there are some people who are reflecting on the emotions of humans being completely covered in the Bhagavad Gita 18 chapters by Krishna. Krishna has not simply talked about the advice to people, but rather he has understood the emotions of the people. Asocyanandvasochyastvam prajnavadamscha bhasate gatasuna nanusochanti panditaha. So today we get a news that the Vice Chancellor of Bangalore University Long and is a psychology professor is no more. Today he got off. Timappa, but we have all been very associated with Timappa. He came to our Nada Vedanta Kendra in his official car as registrar of the university and spoke about Veda and so much. Even today, some of the talk that he made. And anytime we call him as a chief guest to our Nada Vedanta Kendra annual day celebrations, he was present as a vice chancellor or as a professor or as a registrar of the university, etc. So, but basically he's a scholar. That's why we today feel. But what let us not, anybody would have done lot of himsa also to people, lot of punya also to people. Therefore, when officers are there, they don't attend to files also. So ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಫೈಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾತಾಯಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮದರ್. Mother is common, but the children are never common to the mother. In fact, there are some children who divide the mother and father. One son says, I keep mother, you keep father in your house. So this kind of attitude, emotions and feelings that are there. So that's why Chitram Prajaha, Ho Brayaha. ಆ ತರಹ ಇರುವ disharmony and lack of rhyme and rhythm, etc., all that harmonize ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮವಾರು will be there, because punya karma, papa karma, and all those things. You look here, actually Madhukaitava Rakshasas are very good. They are the children of Mahavishnu himself, no matter whether they are ಕಿವಿಮಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಯೋನಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೇಕ್ರೆಟ್. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪವರು, ಮನಿ ಪವರ್, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಅಥಾರಿಟಿ ಪವರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ಟ್ರೇ. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ egoistic, they more and more personal, and as a result they will be also committing several atrocities. Therefore, it is always said, Sanmarga Lokanaya Vyapanayatu Vaha Tamasim Ruttimishaha. Krishna is, Kalidasa is making a prayer primarily to Parameswara, Shiva and Shivani yesterday. So everywhere these days, Mondays are important, every day is important. Kartika Masam. In Kartika Masa, Ekadasi Rudrabhisheka is top important to all people. That's why today also people are doing Ekadasa or Ekavara or Abhishekam to Paramatma, because Abhisheka Priyo Shivaha. So ಪ್ರೀತಿಕರವಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್
the commensurate phalam, because we don't know whether we are doing real dharma or adharma. See, even Dharmaraja also confused, and he was also tempted to do adharma, mosam. Aswathama hataha is loud, Kunjaraha is low. Otherwise, Dronacharya cannot become incapacitated in the war. He was so virulent. Adrinda, we have got that kind of power operative in the world, and we have to use our time appropriately, because the time and tide no waits for none, and whether or not you like or love or get up or do or anything like that, time flows. గడియారంలో ఉండే ముళ్ళు నీ సెకండ్ హ్యాండ్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అండ్ ఆ పెండులం విల్ బి కీపింగ్ ఆన్ మేకింగ్ సౌండ్ టక్ టక్ టక్. గడియారంబున టక్కు టక్కుమని వేగం కొట్టు శబ్దంబు వెంబడి ఆయుష్యములు ఒక్కటొక్కడిగా డిగ్గున్ సోపానంబులు డిగ్గున్. కాబట్టి ఏం చెప్తాడు ఆ కవి? బడుగా ఈ 10 నాడులైన విడకే పాథేయం అర్చింపుమా. Try to get some kind of travel food. When once you do, so 10, 10 నాళ్ళు means 10 decades only. In these 10 decades, how our life gets divided. Therefore, Durga Parameswari is the constant watch, constant mentor, constant life. So that's why we always say that Durgamma is Jayanti, Mangala, Kali, Bhadrakali, Kapalini, Durga, Kshama, Shiva, Dhatri, Swaha, Swadha, Namos. So this particular sloka covers the entirety of the scheme of the life of a human being allowed to be born upon the world. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇಬಿ. ನಥಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Dependent. Up to some time, the baby is dependent upon the parents, upon the elders, and their grace. And that's why every baby is very attractive to all the eyes of the elders. ಅಂತ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, the baby cannot survive, because we don't know what is being done to our body by our parents. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇನ್, ಓನ್ಲಿ ಹಂಗರ್ ವಿ ನೋ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಂಟ್ಸ್. ಹಾಲು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಟ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣಾಹ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನಂ. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯಮಾತ್ಮ. ಈ ಆತ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ 5 sheaths. ಈ 5 sheaths ಗ್ರೋತ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅಂಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ಅಂಡ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯದಿಂದಲೇ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುತ್ತು ಒಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಲಾಂಗೂಲ ಚಾಲನಂ ಅಥ ಲಾಂಗೂಲ ಚಾಲನಂ ಅಥ ಅವಗಾಹನಂ ಮದನೋದರ ದರ್ಶನಂಚ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಯಿ? ಸ್ವಾಪಿಂಡದಸ್ಯ ಕುರುತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬಾಯಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಕೈಕಾಲು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಗ್. ಬಟ್ ಗಜಪುಂಗವಸ್ತು ಧೀರಂ ವಿಲೋಕಯತಿ ಚಾಟು ಸತೈಶ್ಚ ಪುಂಚೆ. ಗಜಪುಂಗವ ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅದು ಸತ್ವಗುಣವಿರುವ ಗಜಪುಂಗವ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ತರಹ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಟು ಸತೈಹಿ. ಚಾಟು ಅವರು ತೋರಿಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಆನೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಧುಕೈಟಭಾಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು displace Brahma himself and sit on that, take hold of the entire the ability of creation. ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಾಸ. Because people are always having, as our Mahanarayana Upanishad tells, ಅತ್ಯಾಸನಾದತಿ ಪಾನಾತ್ ಯಚ್ಚ ಉಗ್ರಾತ್ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾತ್ ತನ್ನೋ ವರುಣೋ ರಾಜ ಪಾಣಿನ ಅವಮರ್ಶತು. ಈ ವರುಣ ಈಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪಾಶ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ ವರುಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಿಸ್ ಮೈನ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು condone that which we do overeating, oversleeping, overworking, overdancing. All these overs ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ.
and that reduces the length of the span of life. And therefore, ಆ ತರಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. Now let us come to the Durga Saptati proper, where you have seen a Vaisya and a Maharaja, a Kshatriya, both go to a Brahmin, a learned man, and Sumedha and Suratha, they are driven away. They are driven away from their own people. ಸಿ ಪ್ರಜಾಹ ಪ್ರಜಾಹ ಸ್ವ ಇತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಕಾರು, ನಂದು ನಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೆಂಪರರಿ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದು ಅಲ್ಲ, ಪರಮೇಶ್ವರನದು, ಇದು ಈಶ್ವರನ ಮನೆ, ಈಶ್ವರನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯುದ್ಧಸ್ವ ಭಾರತ. ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಎ ಸರ್ಜನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಜನ್, he used to always carry with him a small pocket TV, and the moment he starts the operation to the baby or patient, he will on that. Then he will tell the patient, you look the TV, I look your hand. ಅಂತ ಹೇಳಿ he would start the thing. So ಆ ತರಹ look to the TV and patient diversion, and he will look at the hand. So ಈ ತರಹ ಮಹಾ good surgeons are there who will comfort the baby, the patient, and see that the work is done without any problem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಏನಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನಿಷ್ಠುರತಾಂಗತಃ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದುಷ್ಕರಂ ಮನೋನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. When Krishna is a solution maker, always source of solution, he says, ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಕೌಂತೆಯ ತಥಾ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ನೃತ್ಯತೆ ಮನಃ ಅಂತ. ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಾಗ್ಯ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ 27 ಸಾರಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಾಯತ್ರಿ 27 ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳೋದು ಮಹಾ ಕಷ್ಟ. ಹೇಳೋ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲರಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ದಿಸ್ ಆನ್ ಆಫ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ at least 4 ಸಾರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, when I visited the ISKCON temple in Tirupati long back, there was one Swamiji, ISKCON fellow, sitting there near the Radha Krishna image and Gurha, and he used to tell everybody, hey, sit down, tell 10 times, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. When you complete 10 times, Dashavaram, and then he used to give ತೀರ್ಥಂ and prasadam and send it out. ಆ ತರಹ ಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಪುರೋಹಿತನ ಕಾಣೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಎನಿವೆ, ಅಂದ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸುಖವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸಿ ವಿಷ್ಣು ಸಿ ಇನ್ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 83, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು 80 and odd. ಅಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಯ ಯಯಾ ತ್ವಯಾ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟ ಜಗತ್ ಪಾತಿ ಅತ್ತಿ ಯೋ ಜಗತ್ತು ಸೋಪಿ ನಿದ್ರಾವಶಂ ನೀತಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಶ್ರೋತುಂ ಈಶ್ವರಃ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, that particular hero who has some extraordinary abilities, that hero is now kept under unconscious state. He is under sleep. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಗೈನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೈತನ್ಯಂ, ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಲೀಪ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Imagine the Paramatma, what is that Paramatma? Jagat Srashta. He is the creator of the Jagat, the entire world consisting of Janma and Marana.
ಜನನ ಮರಣ ಪ್ರವಾಹ ರೂಪ ಪ್ರಪಂಚಂ ಜಗತ್ತು. ಸೊ ಜನನ ಮರಣ, nobody can remain long, nobody can escape again birth. So these two things will taken because te sarira prapajyante yatha punyasya karmanah अपानि अपादकेशासः तत्तते यो योनिचाजना मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अद्यमानाः. So is Veda telling that ಅದ್ಯಮಾನಾः ಸ್ವಕರ್ಮಭಿः, ದೇವರಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರಾದರೂ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಸಿ ಜಗತ್ಪಾತಿ. ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೈಂಟೈನ್ಡ್, ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್, ಸಪೋರ್ಟೆಡ್. ಜಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಯೋ ಗಾಡ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮನೆ ಕೀ ತಗೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ತಾವೇ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಫ್ಲೈ ಆಫ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಗೋ ವಿತ್ 2 ಬಾಕ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಆ 2 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ 50 kg, ಐ ಮೀನ್ 50 pounds. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್. ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ ಪಾತಿ ಅಂಡ್ ಅತ್ತಿ ಚ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅನಿಹಿಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಜಗತ್ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಿಹಿಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿದ್ರಾವಶಂ ನೀತಃ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿ, ನಿದ್ರಾ ಪರಮೇಶ್, ನಿದ್ರಾದೇವಿ, such kind of source for all strength and all that has been sent into sleep. ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೇನೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಂ ಈಶ್ವರ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಪೀಲ್ ಟು ಈಶ್ವರ ವಿಷ್ಣು ಹೂ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಲೀಪ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದೀಯ ನೀನು ಅಂದರೆ, ವಿಷ್ಣು ಶರೀರಗ್ರಹಣಂ ಅಹಮೀಶಾನ ಏವ ಚ ತಾರಿತಾಃ ತೇ ಯತಃ ತಸ್ತ್ವಾಂ ಕಃ ಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತು. ಅಮ್ಮ, ಹೂ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು capable enough to praise you, because your energy, your power, your casting of maya and activity is beyond anybody's conception. I can't conceive you, and therefore I have also no strength enough to be able to praise you and bring you back into the action. So he says that ಕಹ ಸ್ತೋತುಂ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್. ಅಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಆಲ್ಸೋ, ತುಹಿನಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ ತುಲಯಿತುಂ ಸ್ಕವೀಂದ್ರಾಃ ಶಿಕ್ಷ್ಯಂತೆ. ತುಹಿನಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ, ತುಹಿನಗಿರಿ ಕನ್ಯೆ is appropriately addressable to her. Hima is not constant in size and shape and all that. It is always vibrant and mobile. సో అమ్మవారి యొక్క బ్యూటీ ఎంత గొప్ప అంటే, అమ్మవారి యొక్క బ్యూటీని కన్సీవ్ చేసుకొని చెప్పడం. దట్స్ వై కృష్ణ, ఐ మీన్ కాళిదాస సేస్ అట్ వన్ పాయింట్ ఇన్ కుమార సంభవం, సర్వోపమా ద్రవ్య సముచ్చయేన. సపోజింగ్ ఐ ఎమ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ఆల్ టుగెదర్ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಉಪಮಾ ದ್ರವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಉಪಮಾ ದ್ರವ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಮ್ಮ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂದರೆ, ತಾರಿತಾಹ ಯತಃ ತಃ ತ್ವಾಂ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಮಹಾಕಾಳಿ, that those people, though they don't have strength enough to appease you to the top, but still you have taken the kindness, compassion, the grace and compassion. In fact, I have written an article, I gave a talk also, the Durga Devi skill, war skills, and at the same time coupled with the grace and compassion. That article is also coming in our Nada Vedas, Vedanada Sarit, in this November issue. Please wait, today or tomorrow I'll be sending it. So it is almost ready. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿನೇ.
Therefore, even government is limited because government also has not got any sources. It also goes to borrowing. ಸಿ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೀರಿಸಬೇಕು ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಖರ್ಚಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಮಹಾತಾಯಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಸೈಟ್. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಸೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 85 to 90. ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ. ಸಾ ತ್ವಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಭಾವೈ, ಹೇಳು. ಆತ್ವಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಭಾವೈ. 2 times. ಆತ್ವಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಭಾವೈ. ಸ್ವೈಹಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಸಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವೈಹಿ ಉದಾರೈ, ಯಾರೊಬ್ರು ಸ್ವೈಹಿ ಉದಾರೈ. ಸ್ವೈರುದಾರೈ ಸ್ವೈರುದಾರೈ. ದೇವಿ ಸಂಸ್ತುತಾ, ದೇವಿ ಸಂಸ್ತುತಾ, ದೇವಿ ಸಂಸ್ತುತಾ. ಮೋಹಯತೌ ಮೋಹಯ ಏತೌ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಮೋಹಯ ಏತೌ. ಮೋಹ ಏತೌ, ಮೋಹ ಏತೌ. ದುರಾಧರ್ಷೌ ವಸುರೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ. ದುರಾದರ್ಶ ವಸುರೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ. ದುರಾದರ್ಶ ವಸುರೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ. ಪ್ರಬೋಧಂ ಚ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿ ನೀಯತಾಂ. ಪ್ರಬೋಧಂ ಚ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿ ನಿಯತಾಂ. ಪ್ರಬೋಧಂ ಚ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿ ನಿಯತಾಂ. ಅಚ್ಯುತೋ ಲಘು, ಅಚ್ಯುತೋ ಲಘು, ಅಚ್ಯುತೋ ಲಘು. ಬೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಅಸ್ಯ. ಬೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಮಸ್ಯ. ಬೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಮಸ್ಯ. ಹಂತುಮೇತೌ ಮಹಾಸುರೌ. ಹಂತುಮೇತೌ ಮಹಾಸುರೌ. ಹಂತುಮೇತೌ ಮಹಾಸುರೌ. So now the gods concluded their statram. However much you praise Parameswari, Anantam. See, she is called always Ananta Rupa, Ananta Guna Sampanna, Ananta Virya, Ananta Lakshmi, Ananta Saubhagyavati, etc. ಈ ಅನಂತವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಎವ್ರಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. 6:30 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 1.5 hour ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಂಕರರು, ಕದಾ ಕಾಲೇ ಮಾತಃ ಅಂತ. ಪಾಪ, ಅಯ್ಯ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪರ್ವತಾದ ಅಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅಮ್ಮವಾರು ಎವರು ಅಂದರೆ ಪರ್ವತಾದ. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಶಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಿತಂ that she is the Tejo Rasi. She is simply the embodiment of the extraordinary radiance and thermal power. First, actually, if you look at the sunrise and in between 2 mountains, you see sun as a bulb. Bulb ತರಹ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. when you especially when you go to some such places where sunrise is really of great. In Nepal, we have got one place, ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸು ಸನ್ಸೆಟ್ಟು ತುಂಬ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದಿ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ 3 oceans and ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್
times. ಅದರಿಂದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ 2 points of time and really get benefited. ಮಹಾಪುಣ್ಯವಂತರು ಮಾತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು, ಸೊ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ ಕದಾ ಕಾಲೇ ಮಾತಃ, ಅಮ್ಮ చెప్పు ಎప్పుడు, ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮೀ ದಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಲೈಫ್ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಯು ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗುಣಗಾನಂ. ಅಶೇಷ ಗುಣಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ, ಅಶೇಷ ಗುಣ ಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ, ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರ ವಂದಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಇಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದ ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. And therefore, he says that when the gods submitted, that their ability is very low compared to any other, but her ability is simply immense. Our compassion, ದಯಾರ್ದ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ there is no limit at all. ಅದರಿಂದ she says that ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ದುರಾದರ್ಶರಾಗಿರುವ ಮಧುಕೈಟವರ, ದರ್ಶ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್, ದುರಾದರ್ಶ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ತದ್ದುರಾದರ್ಶಂ. ಸೊ ಮಧುಕೈಟವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಕೆಬಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾವಣಾಸುರ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟಫ್ ಫೆಲೋ. ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಕೇಳಿದರೆ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶಿವ, ಅಯ್ಯ ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ರಾವಣಾಸುರ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಆಫ್. ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ವಿಷ್ಣು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ರಾವಣ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋಪ್ಪ, ನೀವು ಏನೇನು ವರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದಾನ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಯ್ಯ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ all the kinds of boons that you have granted to Varavana. So the Brahma takes a little time. ನೋಡು, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, he comes out and tells immediately to Vishnu, yes, he has missed to ask death in the hands of a man and monkeys. And also he has missed to ask, put a condition that any and everywhere he cannot be killed, but he may be killed in the war. So Rama had to do only war. There was no other way to kill Ravana. That's why Hanuman cannot kill, nor even Sita with her Prativratya Agni can kill him, because though she says Prativratya Hutasanena iditam kuryamaham bhasmasad ka nama Ramadhanushaha ಪ್ರಥಿತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಾಗ, ರಾಮಧನುಷಃ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೀತಾದೇವಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಸಾಗಿದಾಕಿದ್ರೆ, ನೋ ಅಗ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್. ಈವನ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ವೆರಿ ಸಬ್ಸರ್ವಿಯಂಟ್ ಟು ರಾವಣಾಸುರ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್? ದಿ ಬೋ ಅಂಡ್ ಆರೋ released by a human being. And in the war ground, that's why ಪಾಪ ರಾಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ನ್ವಿಟ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕಾಯಿತು ರಾಮನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದು, ದೈವತೈ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗತೋ ಗಣಂ ಉಪಗಮ್ಯಾಬ್ರವೀದ್ ರಾಮಂ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೋ ತಥೋ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಸಮರೇ ಚಿಂತೆಯಾ ಸ್ಥಿತಂ. ಸೊ ಸಮರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಸುಸ್ತಿರಬಾರ್ದು. ಈ ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಎನಿಬಡಿ. ರೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಇರೋನು, ನನ್ನ ಕೋಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ, ತುಂಬ ಜ್ವರನೋ, ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಪೇಷಂಟ್. ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂದರೆ ಬೈತಾನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದುರಾದರ್ಶರಾಗಿರುವ ಮಧುಕೈಟವ ರಾಕ್ಷಸರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಯ್ಯ ವಿಷ್ಣು, he only is the monitor for this. Therefore amma prabodham cha jagat swami niyatam
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಏನು ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ, ಲಘು, ಕ್ವಿಕ್. ಇಸ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧುಕೈಟಭರು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಘು ನಿಯತಾಂ ಅಚ್ಯುತ. ಈ ಅಚ್ಯುತನಾಗಿರುವ ಶಿವನು, ಐ ಮೀನ್ ವಿಷ್ಣುವು, ಅವನನ್ನು ಆ ನಿದ್ದೆ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಂ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ವೇಕ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಜ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ವಿತ್ ಮಧುಕೈಟಭ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ kill them. Actually, Vishnu has fought 1,000 years with Madhukaitabhas. ಕೊನೆಗೆ he destroys them. So Madhukaitabhas are not ordinary Rakshasas, they are called Duradharshas. Yad Duradharsham ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in Manusukta also you observe that there is a prayer that Manu, we make a prayer to Manu Devata. Yeah, there are so many enemies. Even in Devi Suktam, ರುದ್ರಾಹಂ ರುದ್ರ ಯಧನುರಾತನೋಮಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಸರ್ವೇ ಹಂತವಾವು. ಸೊ ವೆನ್ ದುರ್ಗಾ Parame says, I make Maya, see, she makes a Rishi, she already existent capable persons like Rudra, she will harm them. And not only that, even the Manu or Kopam, the vigor has been instilled in all gods who are war fit. They are fit to war with the devil or evil. So the prapanchdalla aham rudre bhirvasu vischarami. So I am one. Durga Parameswari talks in 10th mandala of the Rigveda. Actually, gods don't talk much. Even in the dream, gods come or Pitru come, they don't talk to you. But the very presence of them in our dream itself is a message for you. ದೇವತೆಗಳು, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೆಸೇಜ್. ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಬೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಂ, ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ, ಅಯ್ಯರ್ಗೆ. ಯಾಕೆ, ಏನಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಅದು? ಮಹಾಸುರೌ ಹಂತುಂ ಏತೌ, ಈ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಇನ್ನೇನು ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. Because crime and punishment is a big issue in our history of India or in history of everywhere. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ even in the punishment also there is a kindness, compassion. That's exactly what you see in Mani Suktam. So ಅಲ್ಲಿ Mani Suktali you make a prayer to the God saying that from ರುಣನ್ ಪ್ರೇ ಹಿಸತ್ರುನ್ನೋ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಯಿಸಬೇಡ, ಬಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ. ಮೃಣನ್ ಪ್ರೇ ಹಿಸತ್ರುನ್ನೋ ಅಮಿತ್ರಃ ವೃತ್ರಃ ದಸ್ಯುಃ ಚ ವಿಶ್ವಾವಸೂನ್ಯಾಭರಾತ್ವಂ ನಃ ತ್ವಂ ಹಿ ಮನ್ಯೋ ಅಭಿಭೂತ್ಯೋಜಾ. ಸೊ ಅದು ಮನ್ಯು ಈಸ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಓನ್ಲಿ. So Durgamma has got to be very kind and compassionate and at the same time show her ire and anger and harm the people. That's why she has got 18 hands, 18 weapons. Ashtadasa bhuja Durga, Ashtabhuja Durga, Chaturbhuja Durga. So you understand, bhuja means what? Strength. 18 shoulder strength, and you can imagine. And Sahasra Bhuja. See, Sahasra Sirsha Purusha, Sahasra Akshas, Sahasra Padu. So Sahasra Sirsha, Sahasra Pad, all these 1,000 is unlimited. So in order to deal with such type of enormity, the dealer should have immense strength and knack and power and capacity. Otherwise, you can't be a best entrepreneur. This is what in business and marketing. Marketing ಅಲ್ಲಿ, business transactions ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್, ಅಜೈಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಬೋಧಶ್ಚ ಕ್ರಿಯತಾಮಸ್ಯ ಹಂತುಮೇತೌ ಮಹಾಸುರೌ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ನಾವು. ಓಂ ಋಷಿರ್ವಾಚ 88. ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ತದಾ ದೇವಿ. ಹೇಳಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು. ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ತದಾ ದೇವಿ, ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ತದಾ ದೇವಿ. ತಾಮಸೀ ತತ್ರ ವೇಧಸಾ, ತಾಮಸಿ ತತ್ರ ವೇಧಸಾ, ತಾಮಸಿ ತತ್ರ ವೇಧಸಾ. ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಬೋಧನಾರ್ಥಾಯ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಬೋಧನಾರ್ಥಾಯ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಬೋಧನಾರ್ಥಾಯ. ನಿಹಂತುಂ ಮಧುಕೈಟಭೌ, ನಿಹಂತಂ ಮಧುಕೈಟಭೌ, ನಿಹಂತಂ ಮಧುಕೈಟಭೌ. ನೇತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ನಾಸಿಕಾ ಬಾಹು, ನೇತ್ರ ಹಾಸ್ಯಿಕಾ का बाहु, नेत्र आसिनासिका बाहु, ಹಾಸ್ಯ ನಾಸಿಕಾ ಬಾಹು, हास्य नासिका बाहु, हास्य नासिका बाहु. ಹೃದಯೇಭ್ಯಃ हृदयेभ्यः, हृदयेभ्यः. ತಥೋರಸಃ, ततो रसः, ततो रसः. ನಿರ್ಗಮ್ಯ ದರ್ಶನೆ ತಸ್ಥೌ, निर्गम्य दर्शने तस्थौ, निर्गम्य दर्शने तस्थौ. ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಅವ್ಯಕ್ತಜನ್ಮನಃ, ब्रह्मणो अव्यक्त जन्मनः, ब्रह्मणो अव्यक्त जन्मनः. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪುಣ್ಯಫಲಂ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಟೋಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿದ್ರಾದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್? ದಿ ಸ್ಲೀಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಬೈ 4 o'clock completely. After 4 and odd, your mind will be simply flooded with thoughts. Sindhu will know it, or anybody will know that your mind will be flooded with the yes no thoughts. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ 3-4 ಗಂಟೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಆ ಫ್ಯೂ ಡಿಕೇಡ್ಸ್. ಆ ಡಿಕೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ 9-10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು 8 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಹಾಸಿಗೆದಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ನಿದ್ದೆ ಆಯಿತು, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಯಿ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಗೆ ಪ್ರಬೋಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಪ್ರಬೋಧ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೆಸೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬಸ್ಸು 8 ಗಂಟೆಗಿದೆ, ನೀನು 7:30 ಆಯಿತು, 7:45 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಸ್ಸು 8 ಗಂಟೆ ಹುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತರಹ ಪ್ರಬೋಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ? ಬಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಬಸ್, ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್, ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫ್ಲೈಟ್, ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರೀ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಾಯಿ? ಪ್ರಬೋಧನಾರ್ಥಾಯ ಏನು ಮಧುಕೈಟಭೌನಿ ಹಂತು. ಈ ಮಧುಕೈಟವ ರಾಕ್ಷಸನ್ನು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಡೆತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ವುಮನ್, ಎ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ? ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೆತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಮಾಯಣ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದವಾಗ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ವಿತ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ವಭಾರ್ಯೇಷು ರತಿ ಪರದಾರೇಷು
ಭಕ್ತಿ ಪರದಾರೇಶು ಗೌರವಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷಿತಕಾರೆಲ್ಲರೂ ಟಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರದಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಆತ್ಮದಾರಗಳ ಮೇಲೆ ರತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಭಿನ್ನವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ಜಯದ್ರಥ ಟು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ದ್ರೌಪದಿ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಭೀಮ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ ಕಾಟ್ ಜಯದ್ರಥ, ಪನಿಷ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್. But Jayadratha is such a wicked fellow, he did not learn a lesson from that developed Preeti or Gaurava to Pandavas. In reverse ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರಲ್ಲಿ. ಸೊ he did penance and got some boons. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ನಿಹಂತು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಬೋಧನಾರ್ಥಾಯ, ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಈ ಸೀಟಿಂಗ್. ನಿದ್ದೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ನಾವು ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್, ವೇರ್ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿನವನು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಇಂಜೆಕ್ಷನು ಕೊಟ್ಟ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯು ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬ್ಯಾವ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಲೋರ್ನೋಸ್ಕಪಿ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರಿ. ಇಂಥ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ದ ಬರೋ ಸ್ಲೀಪ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮೀ 3 times ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 4th time ಯು ಕಾಲ್, ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮಾಧಿ ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ 7 hours. But the operation surgery took place only for 4 hours. The remaining 3 hours everybody around, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್, ಏನು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ 7 hours ಆದಮೇಲೆ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ಈಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಸರ್ಜನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 hours ದರ್ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ವೈ ಎಟ್ ಆಲ್. ಹಾಗೆ ಈ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಮುಖದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಂದ, ಶೌಲ್ಡರ್ಸಿಂದ, ಹೃದಯದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಉರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಮೇಡ್ ಟು ಡೈ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಟೆಂಪರರಿ ಡೆತ್ which everybody suffers for minimum 90 minutes per night. Actually, the Nidra Avastha is only for 90 minutes. Though you roll down on the bed for 8 hours or 6 hours or whatever, 6 or 7 hours, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, because it will take 25 minutes to get your sleep. 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಆದಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 25 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 90 minutes. ಆಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಪ್ರಬೋಧನ ಬರಬೇಕು, ಹಾಸಿಗೆ ಎದ್ದು ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆ ಪದಾಪಹರ್ತಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಭೂದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇತ್ರ, ಹಾಸ್ಯ, ನಾಸಿಕ, ಬಾಹು, ಹೃದಯೇಭ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಉರಸನ್ ಚೆಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನ್ಸು. ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಆ ತಾಯಿ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎದುರು ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಿಂತಿರುವ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ. ಉತ್ತಸ್ಥೌ ಚ ಜಗನ್ನಾಥ, ಉತ್ತಸ್ಥೌ ಚ ಜಗನ್ನಾಥಃ, ಉತ್ತಸ್ಥೌ ಚ ಜಗನ್ನಾಥಃ, ತಯಾ ಮುಕ್ತೋ ಜನಾರ್ದನಃ, ತಯಾ ಮುಕ್ತೋ ಜನಾರ್ದನ, ತಯಾ ಮುಕ್ತೋ ಜನಾರ್ದನ, ಜನಾರ್ದನಃ, ಜನಾರ್ದನಃ.
ಜನಾರ್ದನಃ ಏಕಾರ್ಣವೀ ಏಕಾರ್ಣವಿ ಏಕಾರ್ಣವಿ ಅಹಿಶಯನಾಥ್ ಅಹಿ ಶಯನಾತ್ ಅಹಿ ಶಯನಾತ್ ತತಃ ಸಹ ದದೃಶೇ ಚ ತೌ ತಥಾ ಸಹ ದದೃಶೇ ಚ ತೌ ತಥಾ ಸ ದದೃಶೇ ಚ ತೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ ದುರಾತ್ಮಾನೌ ಮಧುಕೈಟಭೌ ದುರಾತ್ಮಾಃ ಮಧುಕೈಟಭೌ ದುರಾತ್ಮಾನಃ ಅತಿವೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮೌ ಅತಿವೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮೋ ಅತಿವೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮೋ ಕ್ರೋಧ ರಕ್ತೇಕ್ಷಣೌ ಕ್ರೋ ಕ್ರೋಧರಕ್ತೆ ಕ್ಷಣಾವತೋ ಕ್ರೋಧರಕ್ತೆ ಕ್ಷಣಾವತೋ ಹತ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಹತ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಹತ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಜನಿತೋದ್ಯಮೌ ಜನಿತೋದ್ಯಮೋ ಜನಿತೋದ್ಯಮೋ ನೋಡಿ ಆ ಮಧುಕೈಟಭ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ. ವಿಷ್ಣು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಕ್ಷಸ. ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೇ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಹಿಂಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕುಣಪಾಹ. ಕುಣಪ ಅಂದರೆ ಕುಣ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ, ಪಾ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಅವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಮಯಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಲಾಟರ್ ಎ ಪಶು, ಆ ಪಶು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದಾರಿ. ಆ ಕೆನಾಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಕ್ಷಸಾಂಭಾಗೋಸಿ. ಯಾವಾಗ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರ ರಾಕ್ಷಸರು ಅದತ್ತು ಕಡಿತಾ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ನೇಪಾಲ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ದುರ್ಗಾ ಟೆಂಪಲ್, ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬೈಸನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಟು ಹರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವಿಕ್ಟಿಮ್, ಆ ಬುಲ್ಲನ್ನು, ಐ ಮೀನ್ ಆ ಬೈಸನ್ನನ್ನು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮಹಿಷವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ ರಕ್ತ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚರಂಡಿ ಕೆನಾಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ತರಹ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗರ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ದೇ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲುವ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ತಕರ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಬಾಬೋಯ್. ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದುರ್ಗಾ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ದಿ ಪಶು ಹಿಂಸಾ ಫಾರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ is permitted, because some Nepalis are also non-veg people. And again, there will be one kind of rail car in Nepal or there to carry only this kind of stuff, goods carriers ಲಾಗ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೈಲ್ ಕಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೈಲ್ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸಂಭೋಗಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದುರ್ಗಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ is said to be also, she is the goddess of all hunters. ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಂಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಹಾಗೆ ತೊಗೊತಾರೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ, ಖಾರ ಕಡಿಮೆ, ಸಿಹಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ರುಚಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಹೌಎವರ್ ಯು ಆಫರ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಎಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದುಷ್ಟ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಿಣಿ ಅಂತ. ದುಷ್ಟ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದುರ್ಗಾ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ, ವಿಷ್ಣು ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಿಲ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಈಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬಿಕಾಸ್ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ವಾ.
ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಬಲ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ರಾವಣಾಸುರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಆಫರ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ ಇನ್ 2 months time, I will send you my people will take you to my kitchen for my breakfast. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸೀತಾದೇವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಿಸ್ ಈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾತರಸನಾಯ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾತರಸನಾಯ ಮಹಾನಸೌ. ಮಹಾನಸ ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್, ಪ್ರಾತರಸನ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಟೆರರ್ condition that was instilled in the mind, in the pleasant, soft mind of Sita Devi. Can't imagine. That's what Mahalakshmi. That's why Sita Devi is Mahalakshmi, Mahaparameswari, and she is the Saundarya Lahari Devata. At the same time, she is the Kundalini Shakti par excellence, Parvati. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಬಂಡೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ರಾವಣಾಸುರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀತಾ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲಂಕ ಈಸ್ ನಾಟ್ Nari, she is a Mari for you. And tomorrow I am going to talk on the Nari Shakti in a global meeting. I think 15th or sometime. I'll send you that link will also come to you in our Nadaveda group. And if you all, you can, how can you see that the contrast between the character of a woman, favorable and ignoble or not favorable? That is what you see in Durga Saptati or in all Devi Puranam. That's why Durga Parameswari and Lalita Parameswari are a contrasting features in their functional excellence and differentiations. Okay, I stop here and I can keep on talking and note that now the prayer done by gods to Mahakali is over, and Mahakali came out of the respective members of the parts of the body of Vishnu and made him stand erect and Chaitanya Swarupam. And at that juncture, Madhukaitabhas wanted to irritate more Mahavishnu, that the father is going to be irritated, and therefore this war begins for 1,000 years. Okay, and I stop here. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryan Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम तत्सत्. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्री वासुदेवार्पणमस्तु. श्री वेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु. ओम श्री मातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. ओम तत्सत्. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಿದೆ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ? ದುರ್ಗಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ದುರ್ಗಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ಮನ್ಯು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ ಅಂಶನೂ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಹೌದು, ದುರ್ಗಾ ಅಂಶನೂ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಯುನೋ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಅವ್ರನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಆಗಿದೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದು ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು